हेलो फ्रेंड्स आजिर क्लास रे आमे जानिबा पिले प्रेजेंट टेंस विषय माने एही प्रेजेंट टेंस टी कोन एही प्रेजेंट टेंस रो ओडिया कोन एहाकू किपरि व्यवहार करिबा एवं एहार ओडिया आमे जानिबा पिले एवं तार जो चारोटी एस्पेक्ट रही अछि गोटी हेला सिंपल तापरे होछि पिले प्रोग्रेसिव 3 नंबर टी होछि पिले परफेक्ट एवं 4 नंबर टी होछि परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यही चारोटी एस्पेक्ट को पिले आमे भलो भाबरे बुझिबा एवं प्रेजेंट टेंस रो ओडिया कोन जानिबा। चलो देखिबा पिले तो आराम से पिले तुमे निज निजर कॉपी पेन रेडी कर रखि थाओ एवं जहा मूल्यवान लागिबो ताहाकू लेखि पकाओ। देखाओ प्रथमे हेला पिले आमे जानिबा जे प्रेजेंट टेंस एहार ओडिया टी कोन। प्रेजेंट टेंस रो ओडिया टी हेउछि पिले वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस रो ओडिया कोन पिले वर्तमान काल जहा कि वर्तमान रो कोनोसी कार्य को सूचित करूथिबो ताहा हेउछि वर्तमान काल। एवं एही प्रेजेंट टेंस रो चारोटी एस्पेक्ट रही थाए। केतोटी एस्पेक्ट थाए चारोटी एस्पेक्ट। तो देखो बेटा प्रथम एस्पेक्ट हेला सिंपल। फर्स्ट एस्पेक्ट हेउछि पिले सिंपल। सिंपल बा इनडेफिनाइट बोली कुहा जाय थाए। तापरे आसिला पिले द्वितीय एस्पेक्ट। द्वितीय एस्पेक्ट हेउछि पिले कंटीन्यूअस। द्वितीय एस्पेक्ट हेउछि पिले कंटीन्यूअस बा एहाकू प्रोग्रेसिव बोली मध्य कुहा जाय थाए। एवं प्रथम एस्पेक्ट हेला सिंपल बा एहाकू इनडेफिनाइट मध्य कुहा जाय थाए। तापरे देखो तृतीय एस्पेक्ट। तृतीय एस्पेक्ट हेला पिले परफेक्ट। तृतीय एस्पेक्ट हेला परफेक्ट एवं चतुर्थ एस्पेक्ट हेउछि परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पिले एठारे तुमको दुईटी कथा क्लियर हे गला जे प्रथम कथाटी हेला जे प्रेजेंट टेंस रो ओडिया कोन। क्लियर। प्रेजेंट टेंस रो ओडिया हेला पिले वर्तमान काल एवं एही प्रेजेंट टेंस रो केतोटी एस्पेक्ट थाए। केतोटी एस्पेक्ट थाए चारोटी एस्पेक्ट थाए। प्रथमटी हेला पिले कोन प्रथमटी हेउछि हमर सिंपल बा इंडेफिनाइट एवं द्वितीय हेला प्रोग्रेसिव बा कंटीन्यूअस। तृतीयटी हेउछि परफेक्ट एवं चतुर्थटी हेला पिले परफेक्ट कंटीन्यूअस बा परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो एही जो चारोटी एस्पेक्ट आमे देखिला पिले ताहाकू अति सरल भाबरे वर्णना करिबा। तो चलो देखिबा प्रथम एस्पेक्ट उपरे कोन कुहा जायछि। प्रथम एस्पेक्ट देखो। प्रथम एस्पेक्ट हेला पिले सिंपल बा इंडेफिनाइट। प्रेजेंट सिंपल बा इंडेफिनाइट एहार स्ट्रक्चर कोन हेला जेते बेले आमे पॉजिटिव सेंटेंस लिखिबा पिले सेते बेले सर्वप्रथमे आमे सब्जेक्ट को लिखिबा तापरे V1 किंबा V5 को आमे लिखिबा को पड़िबो। एहा हेला पिले प्रेजेंट टेंस सिंपल रो स्ट्रक्चर टी। एही गठनमूलक भाबरे आमे लिखिबा। तो सर्वप्रथमे आमे जेते बेले पॉजिटिव सेंटेंस लिखिबा प्रेजेंट टेंस सिंपल बा इंडेफिनाइट रो सर्वप्रथमे व्यवहार करिबा आमे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने हेला कर्ता पिले। कर्ता काहाकू कहा जाए जिए कोनोसी गुटे कार्य को बा कोनोसी गुटे कार्य को करेबा कराए। जेपरि कि आई गो मु जाए माने मु हेउछंती पिले कर्ता कारण जिबार कामटी को से करूछंती किए आई। तो कर्ता बुझी गलो पिले समस्ते। द्वितीयटी हेला प्लस V1 बा V5। V1 बा V5 रो माने हेउछि पिले वर्ब नंबर फर्स्ट माने V1 को कहा जाय थाए पिले प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब रो प्रेजेंट फॉर्म कहा जाय थाए V1 हेउछि पिले प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब रो प्रथम बा प्रेजेंट फॉर्म टी हेउछि पिले V1 एवं V5 कोन जानिबा। V5 हेउछि वर्ब रो फिफ्थ नंबर फॉर्म जहा को हमें ES बा S फॉर्म ऑफ वर्ब बोली कहि था। वर्ब रो S बा ES फॉर्म किंबा V5 फॉर्म बोली कुहा जाय थाए। देखो पिले आउ गोटी कथा एठारे लक्ष्य करो। एठारे अछि V1 बा V5 माने हेला जे आमे जेते बेले प्रेजेंट टेंस रो सिंपल बा इंडेफिनाइट रो सेंटेंस गुडी को लिखिबा सर्वप्रथमे सब्जेक्ट व्यवहार करिबा तापरे V1 किंबा V5 को आमे व्यवहार करिबा। V5 को केते बेले व्यवहार करिबा और केउठारे व्यवहार करिबा जेते बेले पिले एही सब्जेक्ट टी
ସିଙ୍ଗୁଲାର ହୋଇଥିବ, ସରି ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ହୋଇଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? V1 ଫର୍ମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ସବଜେକ୍ଟଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର ରୂପେ ଥିବ ସେତେ ସମୟରେ ଆମେ V5 କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିଦେବା ପିଲେ। V1 କଣ ଦେଖ, ଗୋ ହେଉଛି ପିଲେ ଭାର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଜ୍, GOES, ଗୋଜ୍। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଲେଖିଲା ପିଲେ ଆମେ କମ୍, କମ୍ ବେଲେ କଣ? କମ୍ ବେଲେ ହେଉଛି ପିଲେ ଆସିବା। କମ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ପିଲେ କମ୍ସ, COES, କମ୍ସ। ବୁଝି ଯାଇଥିବ ପିଲେ। ତେବେ ଦେଖ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ଆଇ, ତାପରେ ଗो। ଆଇ ଗୋ ର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ମୁଁ ଯାଏ, वी गो ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉ, ୟୁ ଗो ତୁମେ ଯାଅ, ହି ଗୋଜ୍ ସେ ଯାଏ, ସି ଗୋଜ୍ ସେ ଯାଏ, ଦେ ଗୋ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ରାମ ଗୋଜ୍ ବା ରାମ ଗୋଜ୍ ରାମ ଯାଆନ୍ତି ବା ରାମ ଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଦୁଇଟି, ସେ ଯାଏ, ସେ ଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପିଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ବା ମାସ୍କୁଲାଇନ ଜେଣ୍ଡର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହି, ଏବଂ ଫେମିନାଇନ ଜେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଥିବ ପିଲେ ସେଠାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିଗଲ ପିଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟି କଣ ଅଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟି ହେଉଛି ପିଲେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା ଏହାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାପରେ ପିଲେ ଏମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର 4 ନମ୍ବର ଫର୍ମ ବା ING ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ଅବଜେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଭାର୍ବ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ଏମ୍, ଇଜ୍ ଏବଂ ଆର୍, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ। ସେହି ତିନୋଟି ହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ। ଏମ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏମ୍ ବା ଆମ୍ ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତାଟି ଆଇ ରୂପେ ଥାଏ, ମାନେ ଆଇ କର୍ତ୍ତା ରହିଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପିଲେ ତାକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ରୂପେ ଯାହା ସହଯୋଗ କରାଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସରେ ଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ପିଲେ ଇଜ୍ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହୋଇଥିବ ପିଲେ, ସବଜେକ୍ଟ କଣ ହୋଇଥିବ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ହୋଇଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ଆର୍ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ଆର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟି ପ୍ଲୁରାଲ ରୂପରେ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ ନୋଟରେ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାକୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ହେବ ଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଇ ଯଦି ଆସିଲା ପିଲେ ଆଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେବଳ ଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତ ଆର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କଣ ପିଲେ? ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଲେ ତାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି, ମାନେ ମୁଁ କଣ? ମୁଁ ଚାଲିବାର କାମଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରୁଅଛି। ଯେପରିକି ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ାଉଅଛି, ତ କଣ ଲେଖିବା ପିଲେ? ଆଇ ଏମ୍ ଟିଚିଂ, ଆଇ ଏମ୍ ଟିଚିଂ। ଟିଚିଂ ମାନେ କଣ? ପଢ଼ାଇବାଟା, ମୁଁ ପଢ଼ାଉଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଲେଖୁଅଛ କଣ ହେବ? ମୁଁ ଲେଖୁଅଛି ଯଦି କହିଲା ବେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ, ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ହେବ ପିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଦେଖିବା वी आर गोइंग, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉଅଛୁ। ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ, ତୁମେ ଯାଉଅଛ। ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ, ସେ ଯାଉଅଛି। ସି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ, ସେ ଯାଉଅଛି। ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ, ରାମ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲ ପିଲେ? ତ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଟି କଣ? ତୃତୀୟ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟି ହେଉଛି ପିଲେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବା ପରଫେକ୍ଟ କହିଲା ଆମେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି କଣ? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାପରେ ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟିକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଭ୍ ଆସିବ ପିଲେ ଏହି ହ୍ୟାଭ୍ କୁ ସବଜେକ୍ଟଟି ଯେତେବେଳେ
ପ୍ଲୁରାଲ ରୂପେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲେ have କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ has କୁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା has ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ପିଲେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ର ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହୋଇଥିବ ସେତେ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖ ପିଲେ ନୋଟରେ ଅଛି କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ has ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ have ବ୍ୟବହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପିଲେ I ଯଦି ଆସିଯାଏ ସବଜେକ୍ଟ ବେଲେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲେ have ଦେଖ ଓଡିଆ କଣ ଅଛି ଓଡିଆରେ ଅଛି ପିଲେ ବା ଏହି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡିକ କଣ ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡିକ ହେଲା I have gone ମୁଁ ଯାଇଅଛି we have gone ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇଅଛୁ you have gone ତୁମେ ଯାଇଅଛ he has gone ଏଠାରେ କିପରି ହେଲା he ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲେ ତାହା ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ has ବ୍ୟବହାର କଲା କାରଣ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ have ବା has ଏବଂ V3 କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା V3 ମାନେ ହେଲା ପିଲେ verb ର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଯାହାକୁ past participle form ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ they have gone ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ହେବ ପିଲେ ଏବଂ ଆମର ଶେଷ ବା ଲାଷ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲେ ତାହା ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ପିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ have been ବା has been ପ୍ଲସ୍ V4 ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଅଦର ୱାର୍ଡ ଲାଗିଥାଏ ତ have ଓ has ଆମେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସରି ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡଟି ଦେଖିଥିଲା ସେହି ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ have ଏବଂ has କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା have କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲେ have ଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟି ପ୍ଲୁରାଲ ରୂପେ ଥିବ ଏବଂ has କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ has ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର ରୂପେ ଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତ has ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲେ have ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖ ଯେପରିକି I have been going ଓଡିଆ ହେବ କଣ ପିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଶେଷ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେପରିକି ଅଛି ଦେଖ you have been going ତୁମେ ଯାଇ ଆସୁଅଛ ଯଦି